Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Haribol. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Bandhu Mui Savadana Mate Bandhu Mui Savadana Mate Jahar Prasade Bhai Devavatoriya Jai Jahar Prasade Bhai Devavatoriya Jai Krishna Prapti Hoi Jai Krishna Prapti Hoi Jai Guru Mukha Padma Vakya Siddhate Koriya Kya Guru Mukha Padma Vakya Siddhate Koriya Kya Arana Kori Homane Asha Arana Kori Homane Asha Sri Guru Charane Rati Ese Uttama Gati Sri Guru Charane Rati Ese Uttama Gati Jai Prasade Pure Sarga Asha Jai Prasade Pure Sarga Asha Chakshudana Dilo Jai Jan Jan Prabhu Se Chakshudana Dilo Jai Jan Jan Prabhu Se Divya Jnana Hriday Prakashito Divya Jnana Hriday Prakashito Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasha Jate Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasha Jate Vedegai Jahara Charito Vedegai Jahara Charito Sri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Sri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Lokhanath Lokhera Jivana Lokhanath Lokhera Jivana Aha Prabhu Koro Daya
Gushuk Tribhuvana Yerejas Gushuk Tribhuvana Yerejas Gushuk Tribhuvana Yerejas Gushuk Tribhuvana Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Shri Harinam Sankirtan ki जय Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki जय Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Devi ki जय Padita Pavana Nitai Gaur Sundar ki जय Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki जय Shri Dham Mayapur Navadip Dham ki जय Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki जय Dwaraka Madhura Dham ki जय Tirumala Tirupati Dham ki जय Ganga Mayi Yamuna Mayi ki जय Bhakti Devi Tulsi Devi ki जय Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki जय Namacharya Srila Haridas Thakur ki जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल इस्कॉन मूवमेंट की जय इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय पतित पावन शिल गुरुदेव की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल All glories to the assembled Hare devotees. Krishna. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Hare Krishna. Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki. जय Hare Krishna. This is a very beautiful kirtan. Just now we sang. It is from Prema Bhakti Chandrika, a book of kirtans composed by Srila Narottama Das Thakur. ఇది చాలా చక్కటి కీర్తన. ఇంతకు మునుపు మనం పాడుకున్నాము. ఈ కీర్తన పేరు శ్రీ గురు వందన, ద వర్షిప్ ఆఫ్ శ్రీ గురు. ఇది ప్రేమ భక్తి చంద్రిక అన్నటువంటి పుస్తకం నుంచి, కీర్తన పుస్తకం నుంచి గ్రహించడం జరిగింది. ఈ ప్రేమ భక్తి చంద్రిక శ్రీల నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ ద్వారా విరచితం. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద కీర్తన్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. ఈ కీర్తన అర్థం ఈ రకంగా ఉంది. ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఆర్ ద అబోర్డ్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క పాదపద్మములు భక్తియుక్త సేవ యొక్క ధామము. అందుకని గురువు యొక్క పాదపద్మాల్ని మనం ఆశ్రయిస్తేనే మనము భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనగలుగుతామని దాని అర్థం. గురువు యొక్క పాదపద్మాలు ఆశ్రయించకుండా, గురువుకి శరణాగతి పొందకుండా మనం భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తమయ్యే అవకాశమే లేదు. ఐ బౌ డౌన్ టు దోస్ లోటస్ ఫీట్ విత్ గ్రేట్ కేర్ అండ్ అటెన్షన్. గొప్ప శ్రద్ధతోటి, గొప్ప జాగరూకతతోటి అటువంటి పాదపద్మాలకి నేను ప్రణమిల్లుతున్నాను. మై డియర్ బ్రదర్, మై డియర్ మైండ్, it is through the grace of the spiritual master that we cross over this material existence and obtain Krishna.
ఓ నా ప్రియమైన సోదరా, ఓ నా ప్రియమైన మనసా, కేవలం ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క అనుగ్రహం చేత మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని లేకపోతే భౌతిక సృష్టిని మనం దాటి, ఈ భౌతిక సంసారాన్ని మనం దాటి ఆ కృష్ణుని మనం పొందగలుగుతాము. చూడండి, దుర్లభ మానవ జన్మ సత్సంగే తరోహో ఏ భవ సింధూరే. ఇంకొక కీర్తనలో గోవిందదాసు అదే చెప్తున్నాడు, దుర్లభ మానవ జన్మ సత్సంగే. ఈ అరుదైనటువంటి మానవ జన్మను పొంది సాధు సాంగత్యంలో ఈ భవసాగరాన్ని దాటి నువ్వు కృష్ణుని చేరుకో. అందుకని విశుద్ధ భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు ఎవరయ్యానంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు, భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి. అందుకని ఆయన యొక్క అనుగ్రహం చేతనే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని, భవసాగరాన్ని మనం దాటగలుగుతాము, దాటి ఆ కృష్ణుణ్ణి పొందుతాము. So make the teachings from the lotus mouth of the spiritual master one with your heart and do not desire anything else. అందుకని ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ఉపదేశాలని నీ హృదయపూర్వకంగా వాటిని స్వీకరించి ప్రాణ సమానంగా వాటిని భావించి ఇంకెతరితర ఏ రకమైనటువంటి కోరికలు కూడా నువ్వు కలిగి ఉండద్దు. అందుకని అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే నీకు ఎటువంటి స్వతంత్రత లేదు, నీ ఇచ్ఛానుసారము నువ్వు నడుచుకునే దానికి లేదు, నడుచుకోవద్దు. నీ ఇచ్ఛానుసారము నువ్వు నడుచుకోవద్దు. గురువు గారి యొక్క ఉపదేశాల ప్రకారంగానే నువ్వు నడుచుకోమని దీని అర్థం. మేక్ ద టీచింగ్స్ ఫ్రమ్ ద లోటస్ మౌత్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ వన్ విత్ యువర్ హార్ట్. అందుకని ప్రాణ సమానంగా హృదయపూర్వకంగా ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ముఖత వెలువడుతున్నటువంటి ఈ బోధనలని నువ్వు స్వీకరించి అన్యమైనటువంటివి ఏవి కూడా నువ్వు కోరుకోవద్దు. అంటే గురువు చెప్పినట్లే నువ్వు నడుచుకోవాలి, నీ ఇష్టానుసారము నడిచేదానికి లేదు. దీక్ష తీసుకోవడం అంటే అది అర్థం. అది కేవలము నేమ్ చేంజ్ కోసమో లేకపోతే ఒక టైటిల్ కోసమో దీక్ష తీసుకోవడం కాదు. దీక్ష తీసుకోవడం అని అంటే గురువు యొక్క ఉపదేశాల ప్రకారంగా బ్రతకడము, జీవించడం, అన్యమైనటువంటి కోరికలు కలిగి లేకుండా ఉండడం. అటాచ్మెంట్ టు ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మీన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ అడ్వాన్స్మెంట్. ఆధ్యాత్మికంగా మనము ఎదగోరినట్లయితే, ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎదగాలి, ప్రతి దాంట్లో కూడా ఎదిగేదానికి మనం ప్రయత్నిస్తాము. అదే రకంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా మనం ఎదిగేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం ఎదగాలనంటే దానికి మేలైనటువంటి పద్ధతి, మార్గము ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క పాదపద్మాలకి మనము ఈ బంధన కలిగి ఉండడం. గురువు యొక్క పాదపద్మాలను గట్టిగా మనం పట్టుకొని ఆయన యొక్క బోధనల ప్రకారంగా మనం నడుచుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మనం ఆధ్యాత్మికంగా త్వరితగతిన పురోగతిని సాధించగలుగుతాము. బై హిస్ మెర్సీ ఆల్ డిజైర్స్ ఫర్ స్పిరిచువల్ పర్ఫెక్షన్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్. గురుదేవుని యొక్క అనుగ్రహం చేత మనకు ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత కోసం అవసరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత కోసం అవసరమైనటువంటి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా కోరికలు ఉంటాయి. నేను భగవంతునికి ఈ రకమైనటువంటి సేవ చేయాలి, లేకపోతే గురువు గారికి ఈ రకమైనటువంటి సేవ చేయాలి, ఇక్కడ కూడా కోరికలు ఉంటాయి. సో ఆ కోరికలన్నీ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణతకు సంబంధించినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరగలుగుతాయి గురువు యొక్క అనుగ్రహం చేత. He who has given me the gift of transcendental vision is my Lord. గురువు ఏం చేస్తున్నాడు మనకు? ఎవరు నా ప్రభువు? ఎవరైతే నాకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించాడో ఆయనే నా గురువు. మనం చెప్తాం కదా గురువు ప్రార్థనలో, ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్ ఉన్మిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నేను గాఢాంధకారంలో జన్మ తీసుకున్నాను. మనం జన్మ తీసుకున్నప్పుడు అజ్ఞానంతో పుడుతూ ఉన్నాం. ఎవరు పుట్టుకతోటి పండితులు ఎవరు లేరు, అందరూ కూడా అజ్ఞానంతోనే వచ్చాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం నేర్చుకుంటాం. అట్లా నేను గాఢాంధకారంలో జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నాను. నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురుదేవులు అపారమైనటువంటి కరుణతోటి, జ్ఞానం అనేటువంటి దీపంతోటి నా కళ్ళని హి హాజ్ ఓపెన్ మై ఐస్ విత్ ద టార్చ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. నా యొక్క కళ్ళని జ్ఞాన దీపంతో ఆయన తెరుస్తూ ఉన్నాడు. దీపం లేకపోతే కళ్ళుండి కూడా ఉపయోగం లేదు.
కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ వెలుతురు లేకపోతే నువ్వేమీ చూడలేవు. సీయింగ్ ఇన్ డార్క్నెస్ మీన్స్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్. చీకట్లో చూడడం అనంటే ఏమీ చూడనట్లే. అందుకని గురు ఈజ్ ఓపెనింగ్ ద ఐస్ విత్ ద టార్చ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. జ్ఞాన దీపంతో గురువు మన యొక్క కళ్ళని ఆయన తెరుస్తూ ఉన్నాడు. అంటే యథార్థము, వాస్తవాల్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అది జ్ఞానదీపం అనంటే. నేనెవరిని, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను, ఈ సృష్టి ఏమిటి, ఈ సృష్టికర్త ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, ఆయనకి నాకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి, నా యొక్క విద్యుక్త ధర్మం ఏమిటి అన్నాం కదా. సనాతన ధర్మ ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ దీని గురించి అందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సనాతన ధర్మ అంటే ద ఎటర్నల్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ. జీవుని యొక్క నిత్య ఉపాధి, వృత్తి, సేవ. అది భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం. అది సనాతన ధర్మం అంటే భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం, ఇంకేం కాదు. మనం ఆత్మలము, భగవంతునికి అంశలము, మన యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి స్వభావం ఆయన సేవ చేసుకోవడం అని తెలుసుకోవడమే సనాతన ధర్మం. దానికి సహకరిస్తూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన కార్యకలాపాలన్నీ కూడా మలుచుకోవడం, అది సనాతన ధర్మం అన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా పని చేయాలి. మన ప్రతి పని కూడా సవై పుంసా పరవ ధర్మం యథోభక్తి అదోక్షజే. భాగవతం అదే చెప్తుంది. నువ్వు చేసే ప్రతి పని కూడా భగవంతుని ప్రతి ఆకర్షణ, ప్రేమ, సేవ పెంపొందించే విధంగా ఉండాలి. అది సనాతన ధర్మం. అందుకని ఇక్కడ మనం చేసే కార్యకలాపాలు కూడా భగవత్ సంబంధంగా మనం మలుచుకోవాలి. ఆత్మ యొక్క నిత్య ధర్మమైనటువంటి ఆ భగవత్ సేవను మనము పునరుద్ధరించుకోవడమే సనాతన ధర్మం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అందుకని ఆ దివ్య దృష్టిని గురువు మనకు ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ దివ్య దృష్టి లేకపోతే మనము అజ్ఞానంలోనే ఉండిపోతాము. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేకపోతే మనము మన జీవితంలో ఓడిపోతాము. భాగవతం కూడా అదే చెప్తుంది. పరాభవస్థావదబోధ జాతో యావన్న జిజ్ఞాసత ఆత్మతత్వం. ఆత్మతత్వం కానీ తెలుసుకోకపోతే నువ్వు ఎంత పెద్ద చదువులు చదువుకున్నా కానీ వ్యర్థమే. ఎందుకంటే నీ జీవితంలో ఓడిపోతావు. నువ్వు ఆత్మవి అని చెప్పి తెలుసుకొని నీ యొక్క ఆత్మ ధర్మం ఏందో తెలుసుకొని ఆ ధర్మంలో నువ్వు నియుక్తము కానట్లయితే నీ జీవితంలో నువ్వు ఓడిపోతావు. మానవ జన్మ ఇచ్చిందే ఈ విషయాల్ని అర్థం చేసుకునేదానికి, జన్మ రాహిత్యాన్ని పొందేదానికోసం మానవ జన్మ ఇవ్వబడింది మనకు. అందుకని తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఎంత పెద్ద చదువులు చదివినా, ఎంత ధనాన్ని సంపాదించుకున్నా, ఎన్ని పేరు ప్రతిష్టలు గడించినా ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థమే. కేవలం మృతకలేవరానికి అలంకారం మాత్రమే అని శాస్త్రం మనకు తెలియజేస్తుంది. అందుకని గురువు ఈ విషయాలన్నిటి పట్ల మనకు జ్ఞానోదయాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని, దివ్య దృష్టిని ఆయన మనకు ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. సో బికాస్ Guru is giving me the gift of transcendental vision, he is my Lord, birth after birth. జన్మే జన్మే, జన్మ జన్మలకి కూడా ఆయనే నా ప్రభు అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకని గురువు ఈ జన్మకే కాదు, జన్మ జన్మలకి నాకు ఆయనే ప్రభువు. అందుకని ఆధ్యాత్మిక గురువు, శిక్షక గురువులు చాలామంది ఉండొచ్చు. గురువులు అనేక రకాలుగా ఉన్నారు. శిక్షక గురువులు అంటే మనకు బోధన చేసే వాళ్ళందరూ కూడా గురువులే. శిక్షక గురువు మనకు శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు. అయితే దీక్ష గురువు, ఆధ్యాత్మిక గురువు, ఆయన ఒకరు ఉంటారు. ఎందుకంటే మన బాధ్యతను తీసుకునేది, మనం భగవద్ధామానికి చేర్చేటువంటి వ్యక్తి ఒకడు ఉంటాడు. ఆ గురువు, ఆధ్యాత్మిక గురువు జన్మ జన్మలకి కూడా ఆయనే నా ప్రభువు అని ఇక్కడ స్తుతిస్తూ ఉన్నారు. బై హిజ్ మెర్సీ డివైన్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ రివీల్డ్ విత్ ఇన్ ద హార్ట్, బెస్టోవింగ్ ప్రేమ భక్తి అండ్ డెస్ట్రాయింగ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం చేత ఈ దివ్య జ్ఞానం అన్నది నా హృదయంలో ప్రకటమవుతా ఉంది. ఇదంతా కూడా విదితమైపోతా ఉంది గురువు యొక్క అనుగ్రహం వల్ల. ఇంతకు మునుపు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి రాక మునుపు నేనెవరో నాకు తెలియదు, నేనెందుకు పని చేస్తున్నానో తెలియదు, నేనెందుకు బ్రతుకుతున్నానో తెలియదు, భగవంతుడు ఎవరో తెలియదు, ఈ సృష్టి ఏమిటో తెలియదు. ఒక పశువు ఎట్లా బ్రతుకుతా ఉందో మనం కూడా అట్లే బ్రతుకుతూ ఉన్నాం. కానీ ఈ మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత, గురువు యొక్క సంబంధంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ దివ్య జ్ఞానం అనేది మనకు బోధపడింది, మన హృదయంలో అది ప్రకటితమైంది. ఆ తర్వాత ఈ ప్రేమ భక్తి, ఏ ప్రేమ కోసం అయితే మనం అన్వేషిస్తూ ఉన్నామో, ప్రతి జీవి కూడా ప్రేమ కోసం పరితాపం పడుతూ ఉన్నాడు.
పరితపిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రేమ కావాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఏం కావాలి? ప్రేమ. ప్రేమ కావాలి. ఎవరి ప్రేమ కావాలి? భగవంతుడు. కృష్ణ ప్రేమ, భగవత్ ప్రేమ. ఆ భగవత్ ప్రేమ దొరకనంత వరకు మనకు సంతృప్తి కలగదు. పిల్లవాడు ఏడుస్తున్నాడు, చుట్టూ చాలామంది తల్లులు ఉన్నారు. ఆ తల్లులందరూ కూడా పిల్లవాడిని ఎత్తుకొని ఓదార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఎంతమంది ఆ పిల్లవాడిని ఎత్తుకొని ఓదార్చిన ఆ పిల్లవాడు ఏడుపు ఆపటం లేదు. ఎందుకు? వీళ్ళందరూ కూడా తల్లులే కదా. కానీ ఆ పిల్లవాడికి కావాల్సిన తల్లి ప్రేమ, కన్న తల్లి ప్రేమ. ఎందుకంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది? కన్న తల్లి ఎవరైనా పిల్లవాడికి, చిన్న పిల్లవాడు వాడికి ఎట్లా తెలుస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద బాడీలీ టచ్, ఆ శారీరక సంబంధం. అంటే ఆ శరీరం నుంచి ఈ శరీరం వచ్చింది కనుక ఆ శరీరాలు ఎప్పుడైతే కలుసుకుంటాయో అప్పుడు పిల్లవాడికి అర్థమైపోతుంది, ఈమె నా జన్మనిచ్చిన తల్లి అని. అప్పుడు ఏడు పాపిస్తాడు. అట్లా మనం ఇక్కడ ఎంతమంది మనల్ని ఓదార్చి, ఎంతమంది మనకు భరోసాలు ఇచ్చినా కానీ, ఎంతమంది మనకు నేనున్నానని చెప్పినా కానీ మన ఏడుపు మాత్రము ఆగదు. మనం ఏదైతే ప్రేమ కోసం అన్వేషిస్తూ ఉన్నామో ఆ ప్రేమ ఎటువంటి ప్రేమ అంటే భగవత్ ప్రేమ, నిజమైన ప్రేమ. అది భగవంతుడి నుంచి వచ్చేటువంటిది నిజమైన ప్రేమ. ఈ భౌతిక సంసారంలో ఉన్నదంతా కూడా కేవలం కామ. అందుకని ఆ ప్రేమ కావాలి. ఆ ప్రేమ వచ్చినప్పుడే మనము నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని, సంతృప్తిని పొందుతాము. అది యోగా అంటే, అది కూడిక. యోగా అంటే కూడిక. భగవంతునితో సంబంధం పెట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు నిజమైనటువంటి ఆ ప్రేమ భక్తి, ఆ ప్రేమని మనం ఆస్వాదించగలుగుతాము. సో ఆ ప్రేమ భక్తి వచ్చినప్పుడు మన అజ్ఞానం అంతా కూడా తొలగిపోతుంది. ఏంది అజ్ఞానం? ఈ భౌతిక సంసారంలో నాకున్నటువంటి బంధాలు శాశ్వతం అని చెప్పి అనుకొని, ఇవే సర్వస్వం అని చెప్పి అనుకొని మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాం. ఇది అజ్ఞానం అన్నట్టు. విచ్ ఈస్ టెంపరవరీ, వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్, ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ పర్మనెంట్. ఏది తాత్కాలికమో దాన్ని నిత్యము, శాశ్వతం అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నాం. అది చాలా గొప్ప అజ్ఞానం. ఈ శరీరము తాత్కాలికము, ఈ శారీరక సంబంధాలు అవన్నీ తాత్కాలికమే. ప్రతిదీ భౌతిక సంసారంలో మనం చూస్తున్నదంతా కూడా తాత్కాలికమే. అయితే ఈ తాత్కాలికం నుంచి మనము బయటపడి ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమ భక్తిని మనం పొందినప్పుడు అప్పుడు అజ్ఞానం అనేది తొలగిపోతుంది. ఆ అజ్ఞానం తొలగిపోయినప్పుడు నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని మనము ఆస్వాదిస్తాం. సో ద వెరీ స్క్రిప్చర్ సింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్యారెక్టర్. ఈ వైదిక శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా గురువు యొక్క గుణాన్ని గానం చేస్తూ ఉన్నాయి. సో వేదాల్లో మనం చూసినట్లయితే గురువుని ఎంతో కీర్తించడము జరుగుతుంది. ఎందుకంటే గురువు యొక్క ఉత్కృష్టత, గురువు యొక్క ఔన్నత్యము ఈ వేదాలు కీర్తిస్తున్నాయి. ఓ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, ఓషన్ ఆఫ్ మెర్సీ అండ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద ఫాలన్ సోల్స్, యు ఆర్ ద టీచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీవన్ అండ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్. అందుకని ఓ ఆధ్యాత్మిక గురువా, ఓ కృపా సాగరా, ఓ దీనబంధు, నీవు ఎల్లరికీ కూడా నువ్వు ఉపాధ్యాయుడు, ఎల్లరికీ కూడా నువ్వు గురువువి. అంతేకాకుండా సర్వులకి, సమస్త జనాలకి నువ్వు జీవానివి. ఈ రకంగా సద్గురు అంటే ఒక గురువు ఒక్కడు ఇంతమందికి ఆయన జ్ఞానోదయం చేయగలుగుతాడు. ఎట్లా ఒక సూర్యుడు మాదిరి. సూర్యుడు ఒక్కడే కానీ జగత్కంతా కూడా ప్రకాశాన్ని, వెలుగుని ప్రసాదిస్తాం. ఆ రకంగా ఇక్కడ ఓషన్ ఆఫ్ మెర్సీ, కరుణాసాగరుడు, దీనబంధు, ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద ఫాలన్, ఆయన యు ఆర్ ద టీచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. సర్వులకి నీవు గురువి, సర్వులకి నువ్వు జీవంవి. యు ఆర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్, యు ఆర్ ద టీచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. ఓ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, బీ మెర్సిఫుల్ అంటు మీ. అటువంటి ఓ ఆధ్యాత్మిక గురువు, నా పట్ల మీరు దయ చూపండి, మీ కరుణను చూపండి. ఓ గురుదేవా, మీ కరుణను నాకు ప్రసరింపజేయండి. అండ్ గివ్ మీ ద షెల్టర్, షేడ్ ఆఫ్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. మీ యొక్క పాద పద్మాల యొక్క ఆశ్రయము, మీ పాద పద్మాల చెంత ఆ నీడని నాకు, ఆ గురువు యొక్క పాద పద్మాల నీడ మనకు కావాలి. ఆయన అనుగ్రహం మనకు కావాలి. ఆయన పాద పద్మాలను మనం ఆశ్రయించాలి. గివ్ మీ ద షేడ్ ఆఫ్ యువర్ లోటస్ ఫీట్. మీ పాద పద్మాల నీడను నాకు ప్రసాదించాలంటే ఆశ్రయం. మే యువర్ గ్లోరీస్ నౌ బి ప్రొక్లైమ్డ్ త్రూ అవుట్ ద 3 worlds. మీ యొక్క వైభవము, మీ యొక్క గుణగానము ఈ ముల్లోకాలు వ్యాపించుగాక. అది ఏబెజాస్ గుషుక్ త్రిభువన. మీ యొక్క వైభవం ముల్లోకాలు
విస్తరించుగాక, వ్యాపించుగాక అని. అందుకని ఈరోజు మనం ప్రభుపాల్ వారిని చూసినట్లయితే అంతటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి గురుదేవులు ఆయన. ఈరోజు చూస్తే ప్రపంచం అంతా కూడా, ఇక్కడే కాదు వేరే లోకాల్లో కూడా ఆయన కీర్తిస్తూ ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు. అందుకని ముల్లోకాల్లో కీర్తింపబడతాడు. అంటే అందరికీ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉంటుంది, మనకు తెలియదు ఆ కమ్యూనికేషన్. మనం చాలా చాలా అల్పులం, మనం వీఆర్ వెరీ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. అందుకని మనకు అన్నీ తెలియవు. ఎక్కడేం జరుగుతుంది, ఇక్కడేం జరిగేది వేరే లోకాల్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది. ప్రభుపాల్ వారు ఇక్కడ చేసినటువంటి ప్రచారం వేరే లోకాల్లో చర్చ కూడా జరుగుంటుంది. ఒక ఆయన వచ్చి ఈ రకంగా ప్రచారం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. అయితే మనకు తెలియదు అక్కడ ఈ చర్చ జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. మనకు తెలియదంత మాత్రాన అక్కడ జరగట్లేదని కాదు దాని ఉద్దేశం. అందుకని మనకన్నా కూడా ఫార్ సుపీరియర్ బీయింగ్స్ ఉన్నారు వేరే లోకాల్లో. వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతూ ఉన్నాయి అంతా కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సర్వలెన్స్. వాళ్ళకు దృష్టి పెట్టారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయి. అందుకని ఆ రకంగా ఇప్పుడు నారదముని ఎట్లా ముల్లోకాల్లో కీర్తింపబడతాడు, అదే రకంగా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి సద్గురువు ఆయన ముల్లోకాల్లో కూడా ఆయన కీర్తింపబడతాడు. ఆయన వైభవం ముల్లోకాలు విస్తరింపబడుతుంది, వ్యాపింపబడుతుంది. ఇది ఈ కీర్తన యొక్క సారాంశం. సో ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం కదా మహ్యం దదాతి స్వ పదాంతికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామిన్ ఇతి నామినే నమః ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృప ప్రదాయినే గౌరకథ దామదాయ నగరగ్రామ తారిణే నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే పతిత పావన్ శిల గురు మహారాజ్ की జగద్గురు సేవియర్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ శిల ప్రభుపాద్ की Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's special satsang program, Sri Guru Smarana, a satsang dedicated to His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. Today is the third day and final day of Sri Guru Smarana. So, day before yesterday and yesterday, we came to know about the glories of Guru, and we also discussed a brief sketch of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj life. నిన్న మొన్న సత్సంగ కార్యక్రమాల్లో ఈ గురువు యొక్క వైభవాన్ని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం, విశిష్టతను గురించి తెలుసుకున్నాం.
అదేవిధంగా పరమ పూజ్య జయపతాక స్వామి గురు మహారాజ్ యొక్క క్లుప్తమైనటువంటి జీవిత చరిత్ర గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. ఇన్ టుడేస్ సత్సంగ్ I will be speaking about my Vyasa Puja homage to Guru Maharaj this year. ఈనాటి సత్సంగ కార్యక్రమంలో ఈ సంవత్సరము గురువు గారి యొక్క వ్యాస పూజకి నేను రాసినటువంటి నివేదనని మీ అందరితో కూడా పంచుకోబోతూ ఉన్నాను. సో we will complete this, we will discuss about this Vyasa Puja homage. And from tomorrow again we continue Gauranga Dhyanam, Gauranga meditations. So Vyasa Puja is that special day when we mentally take an oath that we will fulfill all the desires of our Guru Maharaj. Vyasa Puja అంటే అది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దినం. శిష్యుని జీవితంలో వ్యాస పూజ అనేది, గురువు గారి జన్మదినం అనేది, ఆవిర్భావ దినం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దినం. అది ఆ రోజున శిష్యుడు మానసికంగా ఒక ప్రతిజ్ఞను పూనుతాడు. ఏమిటా ప్రతిజ్ఞ అంటే, నా గురు మహారాజు యొక్క, నా గురుదేవుల యొక్క కోరికలన్నీ కూడా నేను నెరవేరుస్తాను అని మానసికంగా ఒక ప్రతిజ్ఞ పూనడమే ఈ వ్యాస పూజ. అది కేవలం ఊరికినే గురువుని ప్రశంసించడము, భజన చేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు. అది ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవడం. నా గురుదేవుల యొక్క కోరికలన్నీ నేను నెరవేరుస్తాను. నేను గురుదేవుల యొక్క కోరిక ఏముంది? కృష్ణ చైతన్యాన్ని వ్యాప్తి చేయాలన్నది ఆయన కోరిక. అందుకని దాంట్లో నేను నా వంతు సహకారాన్ని నేను అందజేస్తాను. గురువుకి ప్రచారం చేస్తే ఆయనకు ఆనందం. అందరూ కూడా ప్రచారం, శిష్యులందరూ కూడా ప్రచారకులు కావాలన్నదే గురువు యొక్క ఆకాంక్ష. ప్రభుపాల్ వారు ఏం కోరుకున్నారు? ఆల్ ఆఫ్ మై డిసైపుల్స్ దే ఆల్ షుడ్ బికమ్ గురూస్ అని చెప్పన్నాడు. నా శిష్యులందరూ కూడా గురువులు కావాలి అని ప్రభుపాల్ వారు కోరుకున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడు, ప్రభుపాద్ ఒక్కడు ఇంత చేశారు. ఆయన శిష్యులందరూ కూడా అదే స్ఫూర్తితోటి, అదే తీవ్రతతోటి వాళ్ళందరూ ఒక ప్రచార ప్రయత్నం చేసినట్లయితే గురువు యొక్క, కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం పైన ఆధారపడి ఎంత ప్రచారం జరుగుతుంది. అట్లే ఇస్కాన్ అనేది అనంతకాలంలో ఇంత విశ్వవ్యాప్తమైంది. ఆ విధంగానే విశ్వవ్యాప్తమైంది. ప్రభుపాల్ వారు వారి యొక్క గురుదేవుల యొక్క మనోభీష్టాన్ని నెరవేర్చేదానికి ఆయన ప్రయత్నం చేశారు. ప్రభుపాల్ వారి యొక్క మనోభీష్టాన్ని నెరవేర్చేదానికి ఆయన శిష్యులందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాలని ప్రభుపాల్ వారు కోరుకున్నారు. అందుకని ప్రభుపాల్ వారు అన్నారు, ఆల్ ఆఫ్ మై డిసైపుల్స్ షుడ్ బికమ్ గురూస్ అండ్ దే ఆల్ షుడ్ ప్రీచ్ దిస్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అందుకని నా శిష్యులందరూ కూడా గురువులయ్యి ప్రతి ప్రపంచం యొక్క నలుమూలలా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని వ్యాప్తి చేయమని చెప్పారు. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నారు? యారేదైకే తారేకే హే కృష్ణ ఉపదేశ్ అమార ఆజ్ఞాయ గురు అనతోదేశ్. వేర్ ఎవర్ యు గో, హూమ్ ఎవర్ యు మీట్, టాక్ అబౌట్ కృష్ణ, ప్రీచ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఆన్ మై ఆర్డర్ యు బికమ్ గురు అండ్ లిబరేట్ ద హోల్ వరల్డ్. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు కూడా అదే చెప్తున్నారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఎవరిని కలుసుకున్నా కృష్ణుని గురించి మాట్లాడండి, కృష్ణ చైతన్యం గురించి ప్రచారం చేయండి. నా ఆజ్ఞ మేరకు మీరందరూ కూడా గురువులయ్యి ఈ లోకాన్ని ఉద్ధరించండి అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. అందుకని వ్యాస పూజ అంటే శిష్యుని యొక్క జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దినం. ఆ రోజు మానసికంగా మనం ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలి. గురువు యొక్క కోరికలన్నీ నెరవేరుస్తాము. ఈ కృష్ణ చైతన్య ప్రచార ఉద్యమంలో నా వంతు సహకారాన్ని నేను గురువు గారికి అందజేస్తాననేటువంటి ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవడమే వ్యాస పూజ. దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ బర్త్డే, బట్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ దెన్ దాట్. ఇది కేవలం ఏదో ఒక పుట్టినరోజు సంబరం కాదు. పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం కాదు, దానికన్నా కూడా ఎంతో ఎక్కువ అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో నమావం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామి నితి నామిని నమస్తే నమాచార్య పాదాయ నితాయ కృప ప్రదాయని గౌరకథ దామదాయ నగర గ్రామతారిణి. డియర్ శ్రీల జయపతాక స్వామి గురు మహారాజ్, నా ప్రియమైనటువంటి జయపతాక స్వామి గురు మహారాజా, on this most auspicious day of your 76th appearance, we bow down at your lotus feet in deep gratitude and reverence. మీ యొక్క 76వ ఆవిర్భావ శుభదినమున మేమందరము కూడా కృతజ్ఞతాభావంతో
గౌరవ భావంతోటి మీ పాదపద్మాలకి ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాము. యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ శిలా ప్రభుపాద్స్ మెర్సీ అండ్ మిషన్. మీ యొక్క జీవితం చూసినట్లయితే శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క అనుగ్రహము, శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క ఉద్యమము అవన్నీ కూడా కలబోసి మూర్తిభవించినటువంటి జీవితమే మీ జీవితం. అంటే మీ జీవితంలో ఇంకేమీ లేదు. మీ జీవితం ప్రభుపాద వారి యొక్క సంబంధంలోకి మీరు వచ్చిన రోజు నుంచి కూడా మీ జీవితము మీకు ఒక సొంత ప్రణాళిక అనేది లేదు. మీ జీవితం ప్రభుపాద వారి జీవితం అయిపోయింది. ప్రభుపాద వారి అనుగ్రహము, ప్రభుపాద వారి ఉద్యమమే మీ జీవితం, అంతే. అందుకని మీతోటి ఎవరైనా సంబంధం ఉంటే వారికి ప్రభుపాద వారి అనుగ్రహం కూడా వస్తుంది. అదే పరంపర అంటే అదే. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం. మన ప్రభుపాద వారి యొక్క అనుగ్రహం మనకు రావాలని అంటే దానికి విధానం నేరుగా ప్రభుపాద దగ్గరికి వెళ్ళడం కాదు. ఈరోజు ఇది ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. కొంతమంది గురువులే లేరు, ప్రభుపాదే గురువు అని కొంతమంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇస్కాన్లో వర్తమాన గురువులు ఎవరు కూడా గురువులు కాదు. We don't accept them, all these disciples of Prabhupada, we don't accept them as gurus. Prabhupada is the guru for forever. ఎప్పటికీ కూడా ప్రభుపాద గురువు. ప్రభుపాద ఎప్పుడూ చెప్పలేదు అట్లా. అట్లా అనుకుంటూ పోతే ఇంక పరంపర అనేది ఉండదు. ఎవరికి వాళ్ళు దాటుకుంటూ పోతే కొంతమంది ఈ విధానాన్ని కూడా, ఈ తత్వం కూడా ప్రచారం చేయొచ్చు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిని అందరికీ గురువు, ప్రభుపాదులు కాదు, ప్రభుపాద వారి శిష్యులు కూడా కాదు అని ఎవరైనా చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి అందరికన్నా పవిత్ర భక్తుడు. ఇంకొంతమంది ఆయన కూడా కాదు, గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ అని చెప్పచ్చు. అందుకని ఇది ప్రామాణికం కాదు. ఇది అప్రామాణికమైనటువంటి విధానం. మనం అనుకున్నంత మాత్రాన అది ప్రామాణికం అయిపోదు. సో ఎవరైనా చెప్పచ్చు గురువు అంటే చాలా పవిత్రంగా ఉండాలి, గురువు అంటే విశుద్ధ భక్తుడై ఉండాలి. ఇవన్నీ వాస్తవాలే, కాదని చెప్పి అంటలేదు. సో ప్రభుపాద వారు ఏం చెప్పారనంటే, ఒక పవిత్ర భక్తుని యొక్క మార్గదర్శకంలో నువ్వు తూచా తప్పకుండా నడుచుకుంటూ ఉండేటప్పుడు నువ్వు కూడా పవిత్రంగానే గుర్తింపబడతావు. నువ్వు పవిత్రంగా లేనప్పటికీ కూడా ప్రభుపాద వారు ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. వన్ నీడ్ నాట్ బి ఏ మిలియనేర్ టు డెలివర్ ఏ 1 lakh rupee or 10 lakh rupees చెక్. ఒక మనీ ఆర్డర్ వచ్చింది మనకు. ఆ మనీ ఆర్డర్ ఇచ్చేదానికి పోస్ట్ మ్యాన్ పెద్ద ధనికుడు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అవునా కదా? ఎవరో మనకు మనీ పంపించినారు, 10 లక్షల రూపాయలు మనీ ఆర్డర్ వచ్చింది మనకు. దాన్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు? పోస్ట్ మ్యాన్ తీసుకొస్తారు. సో పోస్ట్ మ్యాన్ నీడ్ నాట్ బి ఏ రిచ్ మ్యాన్ టు డెలివర్ దట్ చెక్, దట్ మనీ ఆర్డర్. ఆ మనీ ఆర్డర్ మనకి ఇచ్చేదానికి పోస్ట్ మ్యాన్ ఏమి పెద్ద ధనికుడు కావాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లా మనము ఎవరం కూడా పవిత్రులం కాదు. మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం పతితులమే. అయినా పవిత్రమైనటువంటి గురువు యొక్క ఆజ్ఞను మనం అనుసరిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనల్ని పవిత్రంగానే గుర్తించాలి. దాంట్లో ఎటువంటి దోషం లేదు. అందుకని ఎవరో ఒకరు పడిపోతారు, పతనం అవుతారు. పతనం కాకుండా ఉండడం అనేది మనం ఉండేది కలియుగంలో సత్యయుగాన్ని మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. అయినా కానీ మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మార్గంలో ప్రభుపాద వారు చెప్పారు, స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఈజ్ లైక్ వాకింగ్ అనే రేజర్స్ ఎడ్జ్ అని చెప్పి ఆయన అన్నారు. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే కత్తి మీద సాము లాంటిది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా మనము ప్రాతినిధ్యాన్ని వహించాలి, అవన్నీ కూడా. కానీ తత్వం ఏమిటంటే ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం అని అంటే గురువు, ఆయన శిష్యులు, మళ్ళీ ఆ శిష్యులు గురువులు, మళ్ళీ వారి శిష్యులు, ఈ రకంగా పరంపర అనేది కొనసాగుతుంది. అంతేగాని ఎవరితోనో ఒకరితో ఈ పరంపర అనేది ఆగిపోదు. తరతరాలు ఈ పరంపర కొనసాగాలి. అందుకని దీని పరంపరను మనం బ్రేక్ చేసేదానికి లేదు, పరంపరను మనం జంప్ చేసేదానికి లేదు, జంప్ చేసేదానికి లేదు. తత్వాన్ని ఎవరు కూడా మార్చలేరు. అట్లా చేసినట్లయితే మనము తప్పే, అది తప్పే. నువ్వు దొంగల నుంచి దానం చేసినట్లు ఎక్కడో దొంగతనం చేస్తున్నావు, దాన్ని తీసుకొచ్చి అందరికి పంచి పెడుతున్నాను, నేను మంచి చేస్తున్నాను కదా అని చెప్పేదానికి లేదు. నువ్వు చేసిన తప్పు, ఎక్కడో దొంగలించావు, నువ్వు దాన్ని తీసుకెళ్ళి దానం చేస్తున్నావు. అందుకని తత్వాన్ని ఎవరు కూడా దాటిపోయేదానికి లేదు. మనం ఎవరు కూడా అతీతులం కాదు. రిత్విక్ సిస్టమ్ అని, ఆ సిస్టమ్ అని, ఇవన్నీ కూడా పనికిరాని
విధానాలు. ప్రభుపాద వారు ఎప్పుడూ చెప్పారు, నా శిష్యులు గురువులు కావాలి, మీరు కూడా శిష్యుల్ని స్వీకరించవచ్చు. దీంట్లో ఎటువంటి తప్పేం లేదు. దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరు చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు, అదే విషయం ప్రభుపాద కూడా చెప్పారు. దాంట్లో తప్పేం ఉంది, ఎక్కడ దోషం ఉంది? అయితే మనం ప్రాతినిధ్యాన్ని చక్కగా వహించాలి. వీ హ్యావ్ టు బికమ్ ద ట్రూ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ప్రభుపాద అండ్ చైతన్య మహాప్రభు. అందుకనే చైతన్య మహాప్రభు అని ఏం చెప్పారంటే, అపాని ఆచారి భక్తి కరిల ప్రచారం అని చెప్పారు. నువ్వు చక్కగా ఆచరిస్తూ ప్రచారం చేయమన్నారు. ఆచరించకుండా ప్రచారం చేస్తే అది ప్రచారం కాదు, అపచారము, అది మోసము. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ ప్రీచింగ్, then it is not preaching, it will not do any good. It is only a disturbance. It will create a disturbance. It is cheating. అందుకని నువ్వు అనుసరించకుండా ఆచరించకుండా ప్రచారం చేస్తే అది కేవలము మోసం అవుతుంది. అందుకని దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనం వీ షుడ్ బి వెరీ ఒబీడియంట్, వీ షుడ్ బి లాయల్ టు వాట్ ఎవర్ ఓత్స్ వీ హావ్ టేకన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్. అందుకని దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు ఏవైతే వాగ్దానాలు, ప్రమాణాలు మనం చేశామో గురువుకి, అవి మనం గుర్తుపెట్టుకొని వాటికి చాలా విధేయత కలిగి అంకిత భావంతో మనము వాటన్నిటిని కూడా ఆచరిస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. కానీ మనం అన్ని ఆచరించకుండా నేను గురువు అయిపోవాలి అని చెప్పంటే అది ప్రమాదం. అది దానివల్ల ఉపయోగము లేదు, మనకు ఆధ్యాత్మిక శక్తి కూడా రాదు. అందుకని అందరూ పద్ధతులని కాదు దాని అర్థం. ప్రభుపాద వారు కూడా అదే చెప్పారు, అందరూ పద్ధతులని కాదు, ఎవరో ఒకరు పతనం అవుతూ ఉంటారు. అంత మాత్రాన్ని వాళ్ళని కూడా మనం చిన్న చూపు చూసేదానికి లేదు. భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఆకస్మికంగా యాక్సిడెంటల్ ఫాల్ డౌన్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్ యాజ్ రియలీ ఫాల్ డౌన్. అందుకని ఒకవేళ ఆకస్మికంగా ఎవరన్నా ప్రమాదవశాత్తు ఎవరన్నా పతనం అయితే దాన్ని మనము ఖండించకూడదు. ఆయన కూడా మనం మళ్ళీ మార్గంలో పెట్టే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది వైష్ణవత్వం అంటే అది. అరే అతను పడిపోయినాడు, ఇతను పడిపోయినాడు అని హేళన చేసి వాళ్ళని చిన్న చూపుగా చూస్తూ వాళ్ళని అట్లా చేయడం మంచిది కాదు. వాళ్ళు కూడా పతనమైన వాళ్ళు కూడా తప్పు తెలుసుకొని మళ్ళీ ప్రాయశ్చిత్తాన్ని పొంది మళ్ళీ ఈ మార్గంలోకి వచ్చేస్తూ ఉండాలి. అంతేగాని ఎవరన్నా కానీ పర్మనెంట్గా వెళ్ళిపోవాలి మార్గం వదిలేసి అని చెప్పి అనుకోకూడదు. మనం ఎవరో ఒకరు తప్పు చేస్తారు, తప్పు చేసిన తర్వాత తప్పు తెలుసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే మనం స్వీకరించాలి. అది వైష్ణవ విధానం. అందుకని ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకని రిత్విక్ సిస్టమ్ టోటలీ ఇట్స్ ఎ ఫాల్స్ సిస్టమ్. దాన్ని మనం అంగీకరించేదానికే లేదు. అందుకని ప్రభుపాద వారు ఏ విధానం అయితే మనకి ఇచ్చారో దాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అట్లా గురువు గారు ప్రభుపాద వారి యొక్క కృప మూర్తిభవించినటువంటి వ్యక్తి, ప్రభుపాద వారి యొక్క ఉద్యమము మూర్తిభవించినటువంటి వ్యక్తి పరమ పూజ్య జయపతాక స్వామి గురు మహారాజ్. ఆయన శిష్యులు ఎవరన్నా కానీ మన గురువు జయపతాక స్వామి. అట్లా చాలామంది ఇస్కాన్ ఇస్ ఎ మల్టీ గురు ఆర్గనైజేషన్. అట్లని చెప్పి మిగతా గురువులందరూ కాదని కాదు, అంటే ఎవరి గురువుని వాళ్ళు కీర్తించాలన్నది ఇక్కడ ఉద్దేశం. యు ఆర్ స్టడీలీ క్యారీయింగ్ హిస్ మిషన్ విత్ లవ్, ఫియర్లెస్నెస్ అండ్ అన్వేవరింగ్ డెడికేషన్. శీల ప్రభుపాద వారి యొక్క ఉద్యమాన్ని ఎట్లా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారంటే చాలా స్థిరంగా, ప్రేమతోటి, నిర్భయంగా, అచలంచలమైనటువంటి అంకిత భావంతో. చూడండి, మనం చూస్తే గురు మహారాజును చూస్తే ఇన్ని సంవత్సరాలు అదే స్ఫూర్తి కలిగి ఉండడం అనేది ఎవరికన్నా కష్టమే. అది మామూలు వ్యక్తులకి అది చాలా కష్టం. అంటే తీవ్రత ఉంటే కానీ మనము అదే ఏ ఆరంభంలో ఏ ఉత్సాహం అయితే ఉంటుందో అదే ఉత్సాహాన్ని సంవత్సరాల తరబడి దాన్ని కొనసాగిస్తూ, అంటే ఉద్యమాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మనం ఆ పని చేయగలుగుతాం. మన యొక్క గురువు గారి యొక్క ఉద్యమాన్ని ప్రాణ సమానంగా మనం భావించి దాని యొక్క ఉద్యమం యొక్క విలువని, ఆ ఉద్యమం సమాజానికి ఏం చేస్తుందని ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం ప్రాణ సమానంగా భావించగలుగుతాం, నిర్భయంగా దానిలో ప్రచారం చేయగలుగుతాం, అచలంచలమైనటువంటి అంకిత భావంతో మనము నడుచుకోగలుగుతాం. లేకపోతే మనం ఎక్కడో ఒక చోట పతనం అవుతూ ఉంటాం. అందుకని గురువు గారిని చూసినట్టయితే స్థిరంగా 50 సంవత్సరాలు పైబడి ఆయన ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎక్కడ కూడా ఆయనలో ఒక ఏమంటారు దాన్ని, నిరుత్సాహం కానీ లేకపోతే
బలహీనం కావడం కానీ ఎక్కడ మనం చూడం. స్థిరంగా అదే ఉత్సాహంతో, అదే ప్రేరణతోటి, అదే అంకిత భావంతో ఆయన సంవత్సరాల తరబడి ఆయన ప్రచారం చేస్తున్నారు. యు ఆర్ ద పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ శ్రీల ప్రభుపాస్ కంపాషన్. ప్రభుపాల్ వారికి ఒక జాలి ఉండింది. ఆ జాలి ఆయన ఏం చేశారు, తన శిష్యులకు ఇచ్చారు ఆయన. అది పరంపర ప్రాప్తం అంటే అది పరంపరగా ఇప్పుడు వారసత్వం అంటారు దాన్ని, లెగసీ. ప్రభుపాల్ వారికి ఒక జాలి ఉండింది. ఆ జాలిని ఏం చేశారు, తన శిష్యులకు ఇచ్చారు. తన శిష్యులకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఆయన. శిష్యులు దాన్ని తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే మన దగ్గర కూడా ప్రభుపాల్ వారి జాలి కొనసాగుతుంది. మనం ఉంటాం కదా, కృష్ణ కృపా శ్రీమూర్తి అని అంటే కృష్ణుని యొక్క కృపని పరంపరానుగతంగా మనం వ్యాప్తి చేస్తున్నాం, అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాం. ఆ రకంగా ఈరోజు ప్రభుపాల్ వారి జాలి మనకు ఎట్లా అనుభూతం అవుతుందనంటే ఈ పరంపర ద్వారా, గురువు ద్వారా. అందుకని మీరు ప్రభుపాదుల వారి యొక్క జాలి మూర్తిభవించినటువంటి రూపము. పరంపరలో ఇది ఉన్నటువంటి లాభం. మనం ఎక్కడ కనెక్షన్ బ్రేక్ చేయకూడదు. ఒకవేళ ఎవరైనా పతనం అయితే దానికి మార్గాలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఎట్లా దాన్ని వేరే ఆశ్రయం ఎట్లా తీసుకోవాలి పరంపరలోనే, దెర్ ఈజ్ ఎ వే. అంతేగాని తత్వాన్ని మనము మార్చే ప్రయత్నం ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు. ఈరోజు చేస్తున్నారు కొంతమంది, అది చాలా ప్రమాదం. అది అందరిని కూడా తప్పుద్రోవ పట్టించడం, అది ఆ విధంగా చేయడం కూడా భగవంతునికి ఇష్టం లేదు. మనం ఎన్నన్నా చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ అసలు తత్వాన్ని మార్చేస్తే అది చాలా తప్పది, అది చాలా ప్రమాదం. అది అందుకని ఏదో మనం తెలివైన వాళ్ళమని చెప్పి అనుకొని, ఏ శాస్త్ర విధి ముస్తృజ్య వర్తతే కామకారత నససిద్ధిమవాప్నోతి నసుఖం న పరాగతి. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, శాస్త్రం చెప్పినట్లు మనం నడుచుకోవాలి. శాస్త్రం చెప్పినట్లే ఈ గురు శిష్య పరంపర విధానం అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దాన్ని మనం మార్చే ప్రయత్నం చేయకూడదు. ద వేదిక్ ఇంజంక్షన్స్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అందుకని వైదిక విధానాన్ని, సిద్ధాంతాలని యథాతథంగా మనము అనుసరించాలి. సో అందుకని యు ఆర్ ద పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ శ్రీల ప్రభుపాస్ కంపాషన్, ఫార్వర్డింగ్ హిస్ మిషన్ టు ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ విత్ టైర్లెస్ ఎంతూసియాజం, బౌండ్లెస్ లవ్ అండ్ ఫియర్లెస్ డిటర్మినేషన్. అందుకని ప్రభుపాల్ వారి యొక్క జాలి మూర్తిభవించినటువంటి రూపం మీరు ఆయన యొక్క ఉద్యమాన్ని ప్రపంచం యొక్క నలుమూలలా మీరు వ్యాప్తి చేస్తూ ఉన్నారు. నిర్విరామమైనటువంటి అలసత్వం లేనటువంటి ఉత్సాహం, టైర్లెస్ ఎంతూసియాజం. ఎక్కడ అలసినట్లు మనం కనబట్టలేదు, ఎప్పుడు ప్రచారం చేయాలనే స్ఫూర్తి కనబడతాం. తర్వాత బౌండ్లెస్ లవ్, ఎటువంటి నిబంధన లేనటువంటి ప్రేమ, విరివిగా ప్రేమనిస్తున్నారు. అండ్ ఫియర్లెస్ డిటర్మినేషన్. బౌండ్లెస్ లవ్ అని అంటే నిబంధనారహితమైనటువంటి ప్రేమిస్తాం. ఎప్పుడు నాకు ఏదైనా లాభం ఉంటే ప్రేమిస్తాం, లేకపోతే లేదు. దీంట్లో ఎటువంటి నిబంధన లేవు, బౌండ్లెస్. అటువంటి ప్రేమ మీరు ప్రభుపాల్ వారి పట్ల కలుగున్నారు. ఫియర్లెస్ డిటర్మినేషన్, నిర్భయమైనటువంటి పట్టుదలతోటి మీరు ప్రచారం చేస్తున్నారు. అంటే ప్రచారానికి ఏం భయం ఉండదు. నాకేమవుతుంది అనే భయం లేదు. నీకేమవుతుంది? మనం చెప్పేది అది ఉదయం లేచిన కాడి నుంచి రాత్రి పడుకోపోయేంత వరకు నువ్వు ఆత్మవి, నువ్వు శరీరానికి కాదు, నీకేం కాదని. ఇంకా భయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే శారీరక భావంలో ఉన్నప్పుడే ఈ భయాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. శారీరక భావం నుంచి మనం బయటపడిపోతే భయం ఉండదు ఇంకా. అందుకని వీళ్ళంతా కూడా ప్రభుపాల్ వారి శిష్యులు ఎవరైతే ప్రభుపాల్ వారిని యథాతథంగా తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నిర్భయులు, వాళ్ళకి ఎటువంటి భయం లేదు. ఫియర్లెస్ డిటర్మినేషన్, పట్టుదల కూడా అచలంచలమైనటువంటి పట్టుదల. యు ఎలిమినేట్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ కౌంట్లెస్ సోల్స్ లాస్ట్ ఇన్ ఇగ్నరెన్స్. అజ్ఞానంలో తప్పిపోయినటువంటి అనంత జీవుల్ని, వాళ్ళ హృదయాల్ని మీరు ప్రకాశింపజేస్తూ ఉన్నారు. యాజ్ ద స్క్రిప్చర్స్ సే, శాస్త్రం ఏం చెప్తా ఉంది? గు శబ్దస్త్వంధకార స్యాత్, రు శబ్దస్తు నిరోధక, అంధకార నిరోధత్వాత్ గురు ఇత్యభిధీయతే. గురువు అంటే దానికి నిర్వచనాన్ని శాస్త్రాలు మనకు ఇస్తున్నాయి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గురు? చాలా మందికి తెలియదు. గురు 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 ఏంది? గురు అంటే ఏంది? గో మీన్స్ డార్క్నెస్, గు అంటే చీకటి. అండ్ రు మీన్స్ ద రిమూవర్. గో మీన్స్ డార్క్నెస్ అండ్ రు మీన్స్ ద రిమూవర్, తొలగించువాడు.
అంధకారాన్ని తొలగించువాడు. అంటే గురుస్ బిజినెస్ ఈజ్ టు బ్రింగ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డార్క్నెస్ టు లైట్. గురువు యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏంటంటే చీకటి నుంచి వెలుతురులోకి తీసుకురావడం, అంటే అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానంలోకి తీసుకురావడం, వాస్తవిక జ్ఞానంలోకి. అది గురువు యొక్క పని. అందుకని బికాస్ యూ రిమూవ్ ద డార్క్నెస్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ యు ఆర్ రైట్లీ నోన్ యాజ్ గురు. అందుకని మీరు ప్రచారం ద్వారా, ఈ కృష్ణ చైతన్య ప్రచారం ద్వారా జనుల యొక్క అజ్ఞానాన్ని, చీకటిని తొలగించి వాళ్ళని వెలుతురులోకి తీసుకొస్తున్నారు. కాబట్టి మీకు ఈ గురువు అనేటువంటి పదము చక్కగా దాన్ని సంబోధించవచ్చు. మీరు సార్థకత, గురువు అనేటువంటి పదం మీకు సరైనటువంటి పదము. మిమ్మల్ని సంబోధించేదానికి, మిమ్మల్ని గురువు అని సంబోధించేదానికి సక్రమంగా దానికి తగ్గట్టు మీరు నడుచుకుంటూ ఉన్నారు. డెస్పైట్ ఫిజికల్ ఛాలెంజెస్ యు కంటిన్యూ టు షవర్ మెర్సీ అపాన్ ఆల్. శారీరక అసౌకర్యాలు ఉన్నాయి మీకు, ఆరోగ్యం సరిగా లేదు. 2008లో మీకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. అప్పటి నుంచి కూడా మీకు ఆరోగ్యం సరిగా లేరు, మీరు సరిగా నడవలేరు, మాట్లాడడం కష్టము. అన్ని శారీరక అసౌకర్యాలు పెట్టుకొని ఒక కిడ్నీ ఫెయిల్ అయింది, ఒక లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, ఎన్నెన్నో చికిత్సలు, శస్త్రచికిత్సలు ఇవన్నీ కూడా చేసుకొని 2008 నుంచి, అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు? 17 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు 2025, 17 సంవత్సరాలు మీరు ఈ రకంగా అన్ని శారీరక అసౌకర్యాలతోటి మీరు ప్రచారం చేస్తున్నారంటే ఎవరి వల్ల సాధ్యమవుతుంది? అది ఎంత పట్టుదల ఉంటేనే అది సాధ్యమవుతుంది. అందుకని యూ కంటిన్యూ విత్ ఆల్ ద ఫిజికల్ ఛాలెంజెస్, యూ కంటిన్యూ టు షవర్ మెర్సీ అపాన్ ఆల్, గైడింగ్, ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ అప్లిఫ్టింగ్ కౌంట్లెస్ సోల్స్. ఎన్ని శారీరక అసౌకర్యాలు పెట్టుకొని కూడా నేను శరీరం కాదన్నటువంటి భావాన్ని మీరు ప్రదర్శిస్తూ, చక్కటి ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని మీరు ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. శరీరం నేను కాదు అన్నప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుంది. అట్లా మీరు అనంత జీవులకి మీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని, మీ యొక్క మార్గదర్శకాన్ని, మీ యొక్క ప్రేరణని ఇస్తూ ఈ బద్ధ జీవులందరినీ కూడా ఉద్ధరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. యువర్ అన్వేవరింగ్ సర్వీస్, హంబుల్నెస్, మీ యొక్క అచలంచలమైనటువంటి సేవ ఏదైతే ఉందో మమ్మల్ని వినయపరుస్తూ ఉంది. అంటే మేము అది చూసి, అంటే మేమేదో అనుకుంటూ ఉంటాం, మేమేదో బాగా సేవ చేస్తున్నామని. ఎవరికి వాళ్ళు బాగా అనుకుంటూ ఉంటారు, నేను బాగా ప్రచారం చేస్తున్నాను. కానీ గురువు గారిని మనం చూసినప్పుడు మనం ఎంతో వినయపరుస్తూ ఉంది అది. అంటే నేను చేసేది ఏం లేదు, ఆయన ఎంతో ఇంకా గురువు గారి సేవలో నాది ఏ వంతు కూడా లేదు నాకు అని మనకు అర్థమవుతుంది. మిమ్మల్ని చూస్తే మేము వినయపడుతూ ఉన్నాము మీ సేవను చూసి. యువర్ వర్డ్స్ గివ్ అస్ లైఫ్. మీ యొక్క బోధనలు, మీ యొక్క ఉపదేశాలు మాకు జీవాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాయి. అండ్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్ గివ్ అస్ స్ట్రెంగ్త్. మీ యొక్క ఉదాహరణ అది చూసి మాకు ఇంకా శక్తి పుంజుకుంటూ ఉన్నాం, మాకు బలాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాయి మీ ఉదాహరణ. డెస్పైట్ ఆల్ అబ్స్టకల్స్ యూ కంటిన్యూ టు సర్వ్ అండ్ అప్లిఫ్ట్. ఇన్ని అసౌకర్యాలు పెట్టుకొని కూడా మీరు ఇంకా సేవ చేయాలని, ఇంకా ఈ బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించాలనే ప్రయత్నంలోనే మీరున్నారు. సెట్టింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డీప్ కంపాషన్ అండ్ స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఎంత లోతైనటువంటి జాలి మీరు ఈ బద్ధ జీవుల పట్ల కలిగి ఉన్నారు, అదేవిధంగా ఎంత దృఢమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి మీరు కలిగి ఉన్నారు. ఆ స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్తోనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. అందుకని మీ స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్కి, మీ లోతైనటువంటి జాలికి మీ యొక్క ప్రచార కార్యక్రమాలు ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తూ ఉన్నాయి. అది ఉంటేనే ఇట్లా ప్రచారం చేయగలరు ఎవరన్నా కానీ. మే బి ఆల్వేస్ స్టే అండర్ యువర్ షెల్టర్, అసిస్టింగ్ యువర్ డివైన్ మిషన్ విత్ సిన్సియరిటీ అండ్ ఎంతూజియాజం. మా యొక్క ఆకాంక్ష ఏమిటంటే ఎల్లప్పుడూ, ఎల్లకాలము మీ యొక్క ఆశ్రయంలోనే ఉంటూ, అంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా మేము తిరస్కరించకూడదు. ఇటువంటి గురువులు దొరకడమే చాలా అరుదు. అందుకని అటువంటి గురువు దొరికిన తర్వాత మేము మిమ్మల్ని ఎన్నటికీ తిరస్కరించకుండా, ఎందుకంటే బుద్ధి చాలా వక్రమైనటువంటిది, మనస్సు ఎప్పుడు కూడా అట్లు ఇట్లు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. అందుకని మనము మన యొక్క మళ్ళీ ఈ మనస్సుని దృఢం చేసుకోవడం, మన బుద్ధిని సక్రమం చేసుకోవడము ఈ వ్యాస పూజ అంటే.
అటు ఇటు పోయినా కానీ మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మార్గంలో పెట్టే ప్రయత్నం చేయడం. అందుకని మీ యొక్క ఆశ్రయాన్ని మేము ఎన్నటికీ విడవము. మీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఉద్యమానికి, ప్రచార ఉద్యమానికి మేము సహకరిస్తూ తీవ్రతతోటి మనస్ఫూర్తిగా ఉత్సాహంగా మీ ఉద్యమానికి మేము చేయూతని ఇస్తాము. ఈవెన్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ immense difficulty, you have carried the mercy of Sri Nityananda Prabhu and the teachings of Lord Gauranga wherever you travel, and speak their glories constantly and live by their mode of unconditional love and service. అందుకని మీరు ఎంతటి కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇప్పుడు కానీ ఇంతకు మునుపు కానీ 1983లో కూడా గురువు గారిని ఒకసారి స్పెయిన్లో ఎయిర్పోర్ట్లో ఆయన్ని ఒకడు అగంతకుడు వాడు వచ్చేసి కత్తితోటి మెడ మీద పొడిచినాడు. 83లోనే మెడ 3 భాగాలు తెగిపోయింది. ఆ వోకల్ కార్డ్స్ ఏవైతే లోపల ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తెగి కొద్దిగా అతుక్కొని ఉన్నాయి అంతే. అప్పుడే గురువు గారు బతకడం కష్టం అని చెప్పి అన్నారు అందరూ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన కోసం భజనలు చేశారు, భగవంతుని నివేదన చేశారు, ప్రార్థించారు ఆయన యొక్క ఆరోగ్యం కొరకు. అవన్నీ కూడా ఫలించినాయి. ఆయన మళ్ళీ మనిషి అన్నాడు. డాక్టర్ చెప్పినారు ఈయన మళ్ళీ తిరిగి మాట వస్తుందని నమ్మకం లేదు అని అన్నారు అప్పట్లోనే. కానీ మళ్ళీ ఆయనకి మాట వచ్చింది, ఆయన ప్రచారం చేసి అట్లా ఆయన జీవితం అంతా వింతలు విడ్డూరాలు. ఆయన దృఢమైనటువంటి సంకల్పం, దీనికంతా కూడా విల్ పవర్. హీ హ్యాస్ ఎ స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్. ఆ మనోశక్తి చాలా బలమైనది. అంటే అనుకున్నది చేయాలి ఆయన. ప్రభుపాల్ వారు నాకు ఎన్నో సేవలు అప్పగించారు, అవన్నీ కూడా నెరవేర్చే నేను వెళ్తాను అని కూర్చున్నాడు ఆయన. అట్లా కూర్చొని ఉన్నాడు కాబట్టి మృత్యువు కూడా ఏం చేయలేకపోతావు. ఎన్ని అసౌకర్యాలు ఇచ్చినా కానీ ఆయన ముందుకు వెళ్తానే ఉన్నాడు ఒక ధీరుడు మాదిరి. ఎందుకంటే నేను ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉన్నది. ఇటువంటి కష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృపను అందరికీ కూడా తీసుకెళ్లి పంచుతూ ఉన్నారు. గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క బోధనని మీరందరికీ కూడా అందజేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికి మీరు ప్రయాణం చేసినా, ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళినా ఈ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క లీలల్ని, వాళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని, నిత్యానంద ప్రభు యొక్క అనుగ్రహాన్ని మీరు అందరికీ కూడా నిరంతరము వితరణ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క గుణగణాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. అండ్ లివ్ బై దేర్ మూడ్ ఆఫ్ అన్కండిషనల్ లవ్ అండ్ సర్వీస్. చూడండి, నిబంధనారహితమైనటువంటి సేవ, ప్రేమ. వాళ్ళు గౌరంగ మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రదర్శన చేశారంటే అన్కండిషనల్ లవ్ అండ్ సర్వీస్. ఏది వాళ్ళు ఆశించలేదు. మేరే ఇతర అవతారాల్లో ఏదో ఒక కండిషన్ ఉంది. ఇప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చాడు, ఆయన కూడా కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టాడు. కానీ గౌరంగ, నిత్యానంద నో కండిషన్స్ ఏం లేవు. సింప్లీ చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. అందరికీ కూడా పాత్ర విచారణ నహిస్తానస్తా. ఎవరు అర్హుడు కాదు, ఏ ప్రదేశంలో మనం దీన్ని ఇవ్వాలి ఇవ్వకూడదు అన్నటువంటి నిబంధన లేకుండా అందరికీ కూడా ఈ ప్రేమను వాళ్ళు ప్రసాదించారు. అందుకని మహాదాతృత్వం కలిగినటువంటి అవతారాలు. వాళ్ళ యొక్క ఉదాహరణగా మీరు నిలుస్తూ అదే రకంగా నిబంధన రహితమైనటువంటి ప్రేమ, సేవ మీరు మీ జీవితంలో ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. యువర్ డెడికేషన్ ఇన్స్పైర్స్ అస్ టు సర్వ్ విత్ మోర్ సిన్సియరిటీ అండ్ డిటర్మినేషన్. మీ యొక్క అంకిత భావాన్ని మేము గమనించినప్పుడు, చూసినప్పుడు మేము కూడా మీ మాదిరే ఎన్ని అసౌకర్యాలు వచ్చినా, ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నా తీవ్రతతోటి, పట్టుదలతోటి మేము కూడా మీ యొక్క ఉదాహరణను అనుసరించాలని మాకు ప్రేరణ కలుగుతూ ఉంది. యు ఆర్ ఏ లైట్ హౌస్ ఫర్ ద సోల్స్ లాస్ట్ ఇన్ ద ఓషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఈ భౌతిక జీవనంలో దారి తప్పినటువంటి జీవులకు మీరు ఒక లైట్ హౌస్ లాంటి వాళ్ళు. అంటే దీపపు స్తంభము మీరు. మనం చూస్తాం కదా లైట్ హౌస్, సముద్రంలో ఓడలు తప్పిపోతాయి, దారి తప్పిపోతాయి. లైట్ హౌస్ కట్టేదే దానికి. ఎక్కడి నుంచో దూరంగా ఈ లైట్ హౌస్, ఈ టవర్ చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది. ఆ ఎత్తైన టవర్ పైన ఒక లైట్ ఉంటుంది. అంటే ఎంత వాళ్ళు దారి తప్పుతారని అంటే సముద్ర తీరం ఎక్కడుందో తెలియనట్లు అంత తప్పిపోతారు వాళ్ళు. అట్లా మనం తప్పిపోయినాం.
మన ఈ జీవన భవసాగరంలో కూడా ఎక్కడ షోర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఒడ్డు ఎక్కడ ఉంది అనేది అర్థం కాకుండా తిరుగుతూ ఉన్నాం. అందుకని లైట్ హౌస్ కడతారు. ఆ లైట్ చూసి వాళ్ళు తీరానికి వస్తారు. దానికోసమే అట్లా మీరు యు ఆర్ ద లైట్ హౌస్ ఫర్ ద సోల్స్ లాస్ట్ ఇన్ ద ఓషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఈ భౌతిక భవసాగరంలో తప్పిపోయినటువంటి జీవులకి మీరు ఒక దీపపు స్తంభము, లైట్ హౌస్ మీరు. మే వీ ఆల్వేస్ రిమైన్ అండర్ యువర్ షెల్టర్. మేము ఎల్లప్పటికీ మీ యొక్క ఆశయంలోనే ఉండాలన్నది మా ఆకాంక్ష. అండ్ బికమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ డివైన్ మిషన్. మీ యొక్క దివ్య ఉద్యమానికి మేము కూడా ఒక పరికరాలుగా మారి మేము కూడా మా సహాయ సహకారాలు అందించాలన్నది మా ఆకాంక్ష. యు ఆర్ శ్రీల ప్రభుపా స్టెడ్ ఫాస్ట్ కమాండర్. ఒక తీవ్రమైనటువంటి పట్టుదల కలిగినటువంటి ఒక సేనాధ్యక్షుడు. ఎవరికి? శ్రీల ప్రభుపాల వారికి. మీరు శ్రీల ప్రభుపాల వారి యొక్క తీవ్రమైనటువంటి పట్టుదల కలిగినటువంటి సేనాధ్యక్షులు మీరు. అండ్ ద మెర్సిఫుల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ లార్డ్ నిత్యానంద. అంతేకాకుండా శ్రీమాన్ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృపా ప్రతినిధి. టైర్లెస్లీ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ హిస్ బౌండ్లెస్ కంపాషన్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. ఈ రకంగా నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృపను నిర్విరామంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ డియర్ గురు మహారాజ్ ఫర్ యువర్ బౌండ్లెస్ లవ్, సాక్రిఫైస్ అండ్ స్పిరిచువల్ గైడెన్స్. అందుకని ఈ రోజున వ్యాస పూజ రోజున మేము మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం. మీ యొక్క నిబంధనారహితమైనటువంటి ప్రేమ, మీ యొక్క త్యాగము, మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకము, వీటన్నిటికీ ఇవన్నీ మీరు మాకు ఇచ్చారు. దానికి మేము ఎంతో ధన్యులము, కృతార్థులము అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఆన్ దిస్ హోలీ డే we pray for the intelligence and sincerity to serve your glorious mission with loyalty and humility. అందుకని ఈ శుభదినంన మాకు బుద్ధిని ప్రసాదించమని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. తీవ్రతను ప్రసాదించమని మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. తద్వారా ఆ బుద్ధితోటి, తీవ్రతతోటి మేము మీ యొక్క వైభవమైనటువంటి మీ ఉద్యమానికి విధేయతతోటి, వినయంతోటి సేవ చేసుకోగలుగుతాం. అందుకని బుద్ధి చాలా అవసరం. ప్రాపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సిన్సియరిటీ, ఇవి రెండు కూడా కావాలి. అవి గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో, ఆ గురు నిష్ఠ అనేది గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో మనకు వస్తుంది. ఆ నిష్ఠ కావాలి, మాకు దృఢత్వం కావాలి, సక్రమమైనటువంటి తెలివితేటలు కావాలి, ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేదానికి తీవ్రత కావాలి. అందుకని ఆధ్యాత్మికంగా మనం చాలా బలంగా ఉండాలి. బలహీనమైపోతే మనం ప్రచారం చేయలేము. ఆ బలం ఉన్నప్పుడే, స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నప్పుడే ఈ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనము వెనకాడము, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనము పతనం కాము. అందుకని ఎప్పుడు కూడా గురువుని మనం ప్రార్థిస్తూ, ఆ పరంపర ఆచార్యులందరినీ కూడా మనం వాళ్ళని కూడా ప్రార్థిస్తూ, వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం కోసం మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం బలంగా ఉన్నట్లయితే మనము ఈ యొక్క చైతన్యాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. మనం బలహీనమైపోతే, సేనాధ్యక్షుడు లేకపోతే ఏమవుతుంది? సైన్యం మొత్తము అంతమైపోతుంది. అందుకని మనం ఒక సేనాధ్యక్షుడు మాత్రం మనం బాధ్యతని మనం తీసుకోవాలి. తీసుకొని గురువుకి మనం అన్ని విధాల ఆయన ఉద్యమానికి మనం సహకరిస్తుంటాం. ఆల్ గ్లోరీస్ టు యువర్ డివైన్ సర్వీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు యువర్ అపీరెన్స్ డే. యువర్ హంబల్ సర్వెంట్ రామ్ మురారి దాస్. అందుకని మీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవకు జయము జయము. మీలాంటి గురుదేవుల్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు శ్రీల ప్రభుపాల్ వారికి జయము జయము. మీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆవిర్భావ దినానికి జయము జయము. మీ యొక్క వినయమైనటువంటి సేవకుడు రామ్ మురారి దాస్. సో ఈ రకంగా 3 రోజులు వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 3 days ఆఫ్ శ్రీ గురు స్మరణ. 3 రోజులు ఈ ప్రత్యేక సత్సంగ కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. So from tomorrow we will be discussing about Mahaprabhu meditations. రేపటి నుంచి మళ్ళీ సాయంత్రం ఈ మహాప్రభు ధ్యానాన్ని మనం కొనసాగిస్తాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. పతిత పావన్ శ్రీల గురు మహారాజ్ కి
Jagadguru, ISKCON founder Acharya, savior of the whole world, Srila Prabhupada ki. जय Nitai Gaura Premanande. हरि वो